صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد. ناظرین محترم السلام علیکم. پیغامات عید الاضحیٰ میں سے کچھ اہم پیغام یہ ہیں کہ یہ ایک نبی کے سلسلے میں جو قربانی دی نبی نے، اسی کے سلسلے میں ہم لوگ قربانی آج تک مناتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم لوگ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں. تو جانوروں کی قربانی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو پہلے قربان کریں. جب ہم نفس کو قربان کر لیں گے تو ہمارے یہاں ہمارا اعمال خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا اور اللہ اس کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ نہ خداوند عالم کے پاس گوشت جاتا ہے، نہ ہڈی جاتی ہے، نہ پوست جاتا ہے. جو بھی جاتا ہے ہمارا خلوص اور ہماری نیت جاتی ہے. لہٰذا جب ہم جانور لے کر گھر پہ آئیں تو یہ ہمیں یاد رہے کہ ہم دکھاوا نہ کریں، ہم راہ خدا میں قربان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مسلمانان عالم کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس عید کو ہمارے لیے بابرکت قرار دے. یہ عید اہل عرفان و معرفت کے لیے ابراہیمی قربانی کی یاد دلاتی ہے. وہ قربانی جس سے ایثار، قربانی، جہاد، تقوی اور خلوص کا ہمیں درس ملتا ہے. لہٰذا اس عید قربان کے موقع پر ضرورت مندوں کا ضرور خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید میں ارشاد ہے فصل لربک وانحر، یعنی آپ اللہ کی نماز ادا کریں اور قربانی دیں. کب یہ رسول کو کہا گیا؟ اس وقت کہا گیا کہ جب عظیم ترین نعمت ملی ہے اس کائنات کی. سب سے بڑی نعمت پیغمبر اکرم کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت. تو اس وقت پیغمبر کو کہا گیا کہ آپ نماز پڑھیں، فصل نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی دیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی ایک سلسلہ ہے اللہ کی نعمتوں کے شکرانے کے طور پر، اور ایک امتحان بھی ہے. اسی طریقے سے جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم اپنے نذر کو پورا کرنے کے لیے، حکم کو اللہ کے انجام دینے کے لیے الحمدللہ وہ امتحان کے اوپر بڑے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے، اور ایک مرتبہ ذبح نہیں ہو کے ذبیح اللہ بن گئے. اتنا بڑا لقب کیوں؟ اس لیے کہ جناب اسماعیل کے بھی پیر میں لغزش نہیں آئی، جناب ابراہیم کے بھی پیر میں لغزش نہیں آئی، اور وہ الحمدللہ بہترین طریقے سے کامیابی کے ساتھ اس طریقے سے ہمکنار ہوئے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ جاؤ اسماعیل کی ہم 2 یادگار پوری دنیا میں جناب والا چھوڑیں گے اور اس کو منائیں گے. تمام چاہنے والے جو بھی حج میں آئے گا، عمرے میں آئے گا، اس کو جناب ابراہیم کے لیے، جناب اسماعیل کے پانی تلاش کرنے کے لیے جو صفا مروہ کے اوپر دوڑی تھیں، آپ اس کو دوڑنا پڑے گا. جو بھی مثال کے طور پر حاجی حج کرنے کے لیے جائے یا احرام باندھ کے عمرہ کرنے کے لیے جائے تو اس کو کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے قربانی جو بھی حج میں جائے گا اس کو کرنا پڑے گا. جناب اسماعیل کی یاد میں جناب اللہ نے یہ تحفہ دے دیا. تو پتہ یہ چلا کہ جب کوئی امتحان میں ثابت قدم رہتا ہے تو پروردگار عالم اس کے نام کو مٹنے نہیں دیتا ہے. تو اس لیے امتحان تو ہوگا. جب انبیاء کا ہوا، ائمہ کا ہوا، آج مسلمان فلسطینیوں کا ہو رہا ہے. تو اس لیے جو بھی ثابت قدم رہے گا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اپنے قدموں کو مضبوط رکھنا، کامیابی تمہیں ملے گی. اور کامیابی جب ملے گی تو پھر دنیا والے جناب دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ کتنا عظیم ترین مرحلہ ہے. تو انشاءاللہ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پروردگار عالم ہم سبوں کو امتحان میں کامیاب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد فقط. ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں.
पैगाम ईद उल अज़हा के हवाले से दो पैगामात, चूँकि ईद उल अज़हा याद है जनाब इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की, लिहाजा सबसे पहली बात तो ये है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े में दर्स ये मिलता है कि अगर औलाद इस काबिल हो कि वो सही मशवरा दे सके तो वालिद को चाहिए कि वो अपनी औलाद से मशवरा करे। और फिर दूसरा पैगाम ये है कि अगर बाप किसी मरहले में अपने बेटे से मशवरा करे तो बेटे की भी मर्ज़ी वही हो जो पहले बाप तय कर चुका है और जो बाप की पहले मर्ज़ी है। ये दो अहम पैगामात हैं ईद उल अज़हा के हवाले से। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। एक सवाल है कि क़ुरबानी का जानवर क्यों काबिल एहतराम है, क्यों उसे अल्लाह ने शाइरुल्लाह में शुमार फरमाया है, यहाँ तक कि उसकी गर्दन में बांधी जाने वाली रस्सी भी काबिल एहतराम है। उसकी वजह ये है कि ये जानवर खुदा की राह में क़ुरबान हो रहा है। जिस मकसद के लिए अल्लाह ने इसे पैदा किया था वो अपने उस मकसद को पहुंच रहा है, इसलिए ये काबिल एहतराम हो गया है। मैं अगर खुदा की राह में क़ुरबान होता हूँ यानी अपने आप के मकसद को पहुंच रहा हूं, और जो कोई भी अपने आप को खुदा की राह में फ़ना करता है वो काबिल एहतराम हो जाता है, वो काबिल शिफा हो जाता है। लिहाजा अज़ीज़ों, हम सब को आज के दिन ये दुआ करना चाहिए कि खुदाया हम सब को तौफ़ीक़ दे कि हम अपने आप को और अपनी ख्वाहिशों को तेरी राह में क़ुरबान कर सकें और फ़ना हो सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद ज़ुहा यानी ईद क़ुरबान की बहुत बहुत मुबारकबादी मैं पेश करता हूँ। और ईद क़ुरबान का मतलब ये है क़ुर्ब, यानी इंसान किसी चीज़ को वसीला बनाए अपने और अपने खुदा के दरमियान के उस चीज़ के ज़रिए वो खुदा से नज़दीक हो जाए। इसलिए वो जानवर जिसे इंसान ज़बह करता है अल्लाह से करीब होने के लिए, इसी वजह से उसे क़ुरबानी से ताबीर किया गया है। मगर याद रहे, ये जानवर या हर वो चीज़ जो अल्लाह से नज़दीक करे उसे क़ुरबान जब कहा जाता है, तो अब सवाल ये है कि फिर इस बकरे पे और इस जानवर पे मैं फिर दिखावा क्यों करूं, लोगों को क्यों बताऊं कि मैं इतना मोटा तगड़ा लेकर लाया हूं और इतने पैसे वाला लाया हूं। जब अल्लाह से नज़दीक होना है तो फिर मैं लोगों से क्यों उनकी खुशनुदी के चक्कर में लगा रहूं, पहला मतलब। दूसरा मतलब ये है जिस पे गौर व फिक्र करना है, क़ुरबान यानी क़ुरबानी का जानवर सिर्फ़ और सिर्फ जानवर को क़ुरबान ना किया जाए इस ईद में। हकीकी ईद उस दिन है कि जब इंसान अपने अंदर के हज़ारों हैवान को क़ुरबान कर दे। यानी अनानियत के जानवर को क़ुरबान कब करेंगे? हम अपने घमंड और तकब्बुर और अपने दूसरे हर तरह के शहवत वाले जानवर को कब क़ुरबान करेंगे? जिस दिन हमने अपनी अनानियत के जानवर को क़ुरबान कर दिया, यकीन जानिए उस दिन हम हकीकत में अहले बैत अतहार के ख़ास चाहने वालों में करार पाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम हज़रात ईद उल ज़ुहा मुबारक हो। जिस तरीके से कुरान में अल्लाह ने ईद उल ज़ुहा के मौके पर एक बाप इब्राहीम और एक बेटे इस्माइल की कुर्बानी, बालिहाना कुर्बानी, खुलूस में डूबी हुई कुर्बानी का जिक्र किया है, जिसका जिक्र सूरह साफ़ात की आयत नंबर 2 में हो रहा है। यकीनन जनाब इब्राहीम और इस्माइल ने खुलूस के साथ अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश की थी, जिसका जिक्र आज भी नस्ल आबादा नस्ल होता चला आ रहा है। हमारे और आपके ऊपर भी ज़रूरी है कि हम कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश करें, मगर कुर्बानी को रियाकारी के तौर पर पेश ना करें, खुलूस के साथ पेश करें। जबकि ये भी तारीख़ में मौजूद है कि तुम्हारा गोश्त, तुम्हारा खून अल्लाह तक नहीं पहुँचता, तुम्हारी परहेज़गारी अल्लाह तक पहुँचती है। लिहाजा हमारी जो कुर्बानी है वो सिर्फ जिस्मानी कुर्बानी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी कुर्बानी जिस्मानी कुर्बानी भी होना चाहिए और रूहानी कुर्बानी भी होना चाहिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।